सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते कोरोना दी हर एक अपडेट हण असीं तुहानूं दस्सांगे कि पंजाब दे विच किहड़े जिले च किन्ने मामले ने, किन्ने हुण तक लोग ठीक हो चुके ने ते किन्ने इस समय एक्टिव किहड़े जिले दे विच हैगे ने। सब तो पहला असीं तुहानूं दसदे हां कोरोना दा पूरे पंजाब दे विच अपडेट की है। 10 अहम पॉइंट्स जिन्हां दे जरिए तुहानूं अज दे पूरे दिन दा हाल समझण दे विच आसानी होवेगी। उस तो बाद असीं तुहानूं तुहाडे जिले दा हाल दस्सांगे कि तुहाडे जिले दे विच इस समय की कुछ हालात ने। शुरुआत करन जा रहे हां 10 वड्डियां गल्लां इस समय दियां पंजाब दे नाल जो कोरोना दे नाल जुड़ियां होईयां ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2 ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 300 ਦੇ ਪਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। उधर जलालाबाद का असं जिक्र करिए तो जलालाबाद के BSF का एक जवान कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उन्होंने रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। नवा शहर के कुवैत तो परते एक शख्स सने 3 पॉजिटिव सामने आए ने। मोगा च कुवैत तो परती एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। पठानकोट के कहर जारी है। 3 नवे मामले सामने आए ने। उधर फरीदकोट के 2 ते गुरदासपुर के एक नवा मरीज मिले। पंजाब के हुण तक 2600 तो ज्यादा कोरोना के केसिस हो चुके हैं। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। हल्का बुखार है, गले दे विच खराश है, तबीयत इस तरीके नाल बिगड़ी है। शुरुआती लक्षण कह सकते हो तुसीं, हालांकि नॉर्मल भी हो सकता है। कई बार मौसम दे विच भी असीं देखते हैं कि गले दे विच खराश हुंदी है या फिर हल्का बुखार हुंदा है। तो ये बहुत सारियां चीज़ां टैसट तो बाद ही साफ हुंदियां ने। तो तुहानूं दस दईए कि तबीयत बिगड़न तो बाद खुद नूं क्वारंटीन कर लिया है। केजरीवाल ने सारियां मीटिंग्स नूं रद्द कर दिता गया ते कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख मंत्री का कोरोना टैसट होवेगा। अरविंद केजरीवाल दे विच हल्का बुखार थे उन्होंने ते दूजे पासे गले दे विच खराश भी शुरुआती लक्षण हुंदे ने। जेकर तुहानूं भी अजिही कोई दिक्कत है तो खुद नूं घट्टो घट्ट कुछ दिनां दे लई तुसीं क्वारंटीन जरूर करो। केजरीवाल दा कल कोरोना टैसट होएगा, उस तो बाद चीज़ां क्लीयर होणगियां। परमात्मा करे कि वो सेहतयाब जल्द हो जाण ते कोरोना वर्गी कोई दिक्कत ना होवे। पर इस सब दे विचाले देश दे विच लगातार कोरोना दे मामले वध रहे ने ते वधदे 2.5 ਲੱਖ दे पार हुण पहुंच चुकी है गिणती। ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं दस्सांगे कि इस समय देश दे विच किन्ने टोटल केसिस ने। तो 2,56,611 एक टोटल मामले हो चुके हैं। यह भी तुहानूं दस दईए कि अंकड़ा 7 जून तक का है जो केंद्र की सरकार के वल्लों जारी किया जाता है। इस दे विच जो अहम है तकरीबन 50% लोग ठीक भी होए ने। 48 ਤੋਂ 49% तुसीं कह सकते हो। 1,24,000 तो ज्यादा जिहड़े मरीज ने कोरोना दे उन्होंने मात भी दे दी। कोरोना नूं ठीक हो गए ने, हस्पतालों तो छुट्टी हुई है या फिर जिन्होंने देश तो बाहर भेज दिता गया वो भी इन्हां लिस्ट दे विच ही शामिल हुंदे ने। यह भी तुहानूं दस दईए कि 7200 लोगों की मौत हुण तक कोरोना की वजह नाल हो चुकी है। थोड़ा जिहा अपडेट असीं तुहानूं कर दईए क्योंकि जो सवेरे अंकड़े जारी किए गए उस समय 7135 का जिक्र हो रहा कि मौतों की गिणती 7135 है। पर बाद दे विच सेहत विभाग ने सेहत मंत्रालय के वल्लों जिहड़े अंकड़े ने डेटा है उस दे विच बदलाव किया गया तो हुण कहा जा रहा है कि 7200 तक ये पूरा अंकड़ा पहुंच चुका है। हुण तुहानूं दस्सांगे कि किन्ने नवे मामले सामने आए ने, किन्ने रिपोर्ट किए गए ने। एक एक करके पिछले 3 दिनों का हाल तुहानूं दस्सांगे क्योंकि यह बहुत जरूरी हो जाता है कि किस रफ्तार के नाल कोरोना के केसिस वध रहे हैं तुहानूं समझण च जानण च आसानी होवे। ते तुहानूं दस्सीए कि 7 जून का जो मैं जिक्र करा तो तकरीबन 10,000 केस ने। हुण तक के सब तो ज्यादा मामले 9983 केसिस एक दिन के विच रिपोर्ट किए गए ने। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 9971 ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9887 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਥ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
7 ਜੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 271 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਜੂਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 271 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 287 ਸੀ, ਜਦਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 294 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? 483 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 346 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ 78 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 129 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। 314 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 243 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 62 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ? 254 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 164 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 10, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ 76 ਯਾਨੀ ਕਿ 76 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 168 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 165 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। 153 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 153 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 133 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। 91 ਕੇਸਿਸ 91 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 56 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 31 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 35 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ 42 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ, 33 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 6 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 62 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ BSF ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 50 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6
इस समय एक्टिव मामले ने यानी कि जिन्हां दा हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 6 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ 44 ਕੇਸਿਸ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 43 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 57 ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 70 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋर्ट ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 69 ਯਾਨੀ ਕਿ 69 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ, 66 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 60 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ 1-1 2-2 ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 61 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 9 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 63 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ 12, ਜੀ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 71, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 67 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ? 114, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 118 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। 18 ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ 129 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, 108 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ 142 ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। 114 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 25। ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। 120 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 10 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 10 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੌਪ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 3 ਸੂਬੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ 3 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ 85,975 ਤੱਕ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ 85,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬਬ ਹੈ। 31,667 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 27,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 27,654 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ
ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਭੀਰ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।